So before everyone join, I will just quickly revise about the yesterday's topics. Yesterday we have discussed about what the full stack Java module is containing and what kind of applications you are going to develop. These things we discussed in the last session. And the full stack module will contain like back end, front end, and the database. So these are the things we have discussed in the last session. And coming to the backend part, we discussed like we have core, advanced Java frameworks like this. And about the front end part, we will be learning HTML, CSS, JavaScript. And also we will be learning about the React JS in the front end, for which is the open source library used in the framework and all. And to store all this information, we need a database for storing the huge amount of information. These are the three modules that are going to be covered in the full stack and with following modules. And also, you will be learning for every module one complete project. Every module you will have project, and along with that, you will be doing an internship project also, where you can keep it in your resume. And the course duration will be around 6 to 7 months. And also, like, we will be providing you the notes, text, daily text, whatever the document I am typing, the running notes, and also the document programs and the recordings. And these recordings are available for you for 1 year completely. Okay, from the day the course has been started. And every week you will be having a mock test, that is a MCQ test you will have, and mock interviews are will be scheduled for 2 weeks once. So it is you have to do it everything according to our schedule. Okay, and then 2 weeks once, as I said, mock interviews will be there. And one of the main reason that we are seeing for not getting into the second round or third rounds of interview is that lagging of aptitude and communication skills. So for that purpose, we are also providing both those classes also in our full stack module. So that is for free. When you are enrolling for the full stack Java, you can freely learn the aptitude and communication classes. And you can put that internship certificate that you have done in your resume for 6 months of internship. Okay, these are the important things that we discussed in the last session. Okay, so is it clear, everyone? And I just started what is Java and what is a program first I have discussed, and how many types of programming languages are there. Only those things I think I have discussed. We still did not go into who developed Java, when, what, these all things we did not still see. Okay. So today we will be seeing about different what is a web application, and also we will be seeing about what is a Java program, all these things. So by learning these complete full stack Java, I said you will be able to develop some application. So there are different types of applications that are developed, right? So coming to the Java also, they have categorized the development of applications in three different ways. Like the first one is Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, and Java Mobile or Micro Edition, we call it. So these are the three ways the complete full stack Java, like Java is divided in technically, but we, according to our convenient, we have categorized into core, advanced, like that. So what does Java Standard Edition will contain? Java Standard Edition is used to develop the standalone applications, or we can tell those are the web applications also. What do you mean by standalone? Sorry, not web application, desktop applications also. So what do you mean by web or a desktop application? Desktop or standalone applications means, so the applications which are developed and used on your local machine. So there are something like Notepad and then calculator. Like this, you have applications, right?
So tell me one thing, do you require internet to work with Notepad? Do we require internet to work with calculator? No need, no need. No, right? It is not required. We don't require. Yes. Someone has messaged. No, it is not required. So such applications are something like desktop applications because they are also applications only, but they are already installed on our system. We are just using them. And if you say Facebook or Flipkart or Amazon, these are also some applications, but can we use them without internet? It is not possible, right? We cannot. Okay, so we cannot use the Facebook or anything. We definitely need internet for it. Yes, we require the internet for that application. So such applications are developed by enterprise edition. Like we require uh, some if you wanted to work with the Facebook or anything, Facebook is not installed in our computer. It is installed somewhere in their server. We are just using them. What we are doing, we are just using the Facebook application, right? So if the internet connection is not there, we cannot use it. If the internet connection is not there, we will not be able to use it. Such applications are enterprise or web applications. What are they? Web applications. So by learning the core Java, you can develop only some standalone applications or something like that. 1 minute. Okay, sorry for the interruption. And after this, you will be having the mobile edition where you will be developing some mobile applications or some embedded application. Like this, our applications are divided into the Java category. Okay, so Java Enterprise Edition, and this is like Java Mobile or Micro Edition, you will be calling. These are the categories of applications. So these all applications we will be learning in our Java technology. Okay. Now, okay, we discussed about like about the different kinds of applications and different types of languages that are available. Now let us talk about our Java language. Who developed the Java programming language? That is what we need to know. Okay, so who developed the Java programming language? Java is developed by a person called James Joslings. He is the main person who developed, not like completely Java program is developed by complete all the Java technologies, whatever we are using. It's not easy for a single person to develop and write it, right? So initially what happened, this person came into one scenario to complete his application or a task. So he developed himself some part of code and he executed and shown for his company. So for that purpose, they felt the language is very good and they start of improvising that language. So that how the team came. So there is a person, lot of them like Patrick Norton and so many people are there who involved in complete development of our Java. Got it? So initially, he is the person who developed the Java programming language. Understood? And it was developed in the year 1995. We should know the basic information, right? Who developed and all. And with the help of Sun Microsystems. What is that? Sun Microsystems. With the help of Sun Microsystems, it was completely
developed. But now it is given to the Oracle Corporation. It is not with Sun Microsystems. Now it is with the Oracle Corporation. So he is a person who developed, and many other people have involved in the development. Okay. Now, coming to the name, you can ask me, or can anyone tell me, do we have an abbreviation for Java? JAVA. అంటే ఏమన్నా abbreviation ఉందా అండి? Can anyone tell me? Can anyone tell me, is there any abbreviation for Java? అసలు ఉందా లేదా? No. There is no full form of Java. ఇనీషియల్ గా అసలు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పేరు వేరే ఉంది, అది ఓక్. అండ్ లేటర్ దీని పేరు జావా కింద మార్చారు. దీనికి చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి. మేబీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ ఈజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఓక్ అనే సిమిలర్ నేమ్ తో వేరే అదర్ లాంగ్వేజ్ కూడా రిజిస్టర్ అయి ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ లేటర్ నేమ్డ్ ద ఓక్ టు జావా అని చెప్తారు. ఆర్ having a cup of coffee somewhere and they were discussing, they felt like the coffee is as strong as the Java programming language, and they felt like to keep that coffee name, a Java coffee name, to our లాంగ్వేజ్. అందుకనే మనం చాలాసార్లు జావా బుక్స్ మీద చూసినప్పుడు కూడా ఒక కాఫీ కప్ వైపర్ సింబల్ లాగా చూస్తారు. ఓకే, యాక్చువల్గా దాని లాటిన్ నేమ్ ఆర్ మీనింగ్ ఈజ్ లైక్ సమ్ కాఫీ ప్లాంట్ నేమ్. అందుకని జావాకి ఎబ్రివేషన్ ఏం లేదండి. ఇనీషియల్ గా ఇట్ ఈస్ ఓక్, and later some legal issues, or they felt like it's a strong language as coffee, strong as coffee, so they have laid language. This is about the history and about the name of the Java. Got it? So understood everyone? Are you following? Yuvraj, Sonia, Likita, everyone? Yes, ma'am. అందరికీ అర్థమవుతుందా అండి? Can you reply? Yeah, అర్థమవుతుంది. Got it. Okay. Yeah, okay, Sonia, thank you. So I'm just checking. So this is how the history about the Java is and how it is developed and when it is developed. So now coming to this features of Java. So what are the important features we have for the Java? Features of Java. And do we need any prerequisite to learn the Java? We feel like, as I said, we don't need any prerequisite. Actually, before they used to learn with like C or C++, but now it is not required. You can directly learn Java programming language. So now coming to the features of Java, we have features like it is simple and object-oriented programming language. It is a simple language and it is object-oriented programming language. Object-oriented programming. Object-oriented programming ante ఏంటంటే everything in Java programming language is considered as an object. ప్రతిదీ కూడా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అసలు? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ. వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ. ఎనీ బుక్, పెన్, కార్, ప్రతి దాన్ని కూడా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ స్మాల్ ఎంటిటీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? ఆబ్జెక్ట్. Understood? Every small entity. So Java programming lo kuda manam everything is considered as one object, and it will follow all the OOPS concepts. It will follow what? All the OOPS concepts. Like manam OOPS concepts gurinchi in detail ga next sessions lo chudamu, but I can list you the OOPS concepts as of now. What are the OOPS concepts ante? Object, class, and inheritance,
and polymorphism, data abstraction, and data encapsulation. ఇవన్నీ కూడా oops కాన్సెప్ట్స్ అండి. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ లేటర్. ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వి టెల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ అని చెప్పాను. సో వాట్ అబౌట్ క్లాస్? ఒక క్లాస్ గురించి చెప్తాను, ఎందుకంటే జావా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా క్లాసు ఆబ్జెక్ట్ వీటిలోనే రాస్తాం. క్లాస్ అనేది నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ వాట్? ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ గురించి కంప్లీట్ గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ వాట్? ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లా రాస్తామంటే క్లాస్ కార్ అని రాసామనుకోండి, ఈ క్లాస్ కార్ లో మనం ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ చేసామంటే ఇందులో కార్ గురించి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. So here we will explain about each and everything about car, like what is name of the car, what is the brand of the car, what is the cost of the car, and what is the speed of the car. Itla complete details. If you see the car class, you will understand everything about that car. అంటే మనం ఎలా చెప్పొచ్చు క్లాస్ డెఫినిషన్? ఇట్స్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ ఇట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇట్లా చెప్తాం. బట్ మీనింగ్ఫుల్లీ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ వాట్? ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్. Okay, so that is what is class, and it explains about all the OOPS concepts in the Java programming language. Okay, got it? So this is the second feature of the Java programming language. And the next one is it is portable. What is that? Java is what? It is a portable language. Portable means what? As I said, it is platform independent language and discuss chesam kada. So ninnati session Java is what? Platform independent language. That is the reason we are learning. Asal Java enduku నేర్చుకుంటున్నామంటే it can run on any operating system same అని చెప్పి మనం చూసాం కదా. Yes or no? So that is the reason we call the Java is portable. On any platform it can work, it can be embedded, and it can be converted. That is the reason we say Java is what? A portable language. It can work on any platform. It can convert and work on any platform. It is platform independent. That's why we tell that it is a portable language. Got it? And then next. It is more secured language compared to the other languages. Java is a more secured language. Why this is secured? The security. Because with the Java, we can develop virus-free applications. We can see what? Virus-free systems. With the Java, we cannot easily get into the virus because ఎందుకంటే ఇక్కడ C++ లో లాగా మనకి explicit pointers concept అనేది లేదు. We don't have pointers concept in this. ఇంకా so many things which are leading for the security issues are not included in the Java. So అసలు ఈ pointers ఏంటి, ఎందుకు లేవు అనేది we can discuss later. But it is secured because it is giving virus-free systems and there are no explicit pointers also. Okay, and the next feature of Java is like, as I said, it is portable or platform independent, we can tell. And the next one we have it is a robust language. Robust ante entandi? Can anyone tell me what do you mean by a robust language? Can anyone tell me what do you mean by asal general meaning enti? What do you mean by a robust? అంటే రిలయబుల్ అన్నట్టుగా. రిలయబుల్. Okay.
జనరల్ మీనింగ్ అయితేనండి స్ట్రాంగ్. ఎస్ లిఖిత, జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామ్. జనరల్ గా రొబస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ మీన్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎ సెట్. సో robust in Java, it is a strong language అని ఎందుకు అంటామంటే it has a strong automatic memory management. It has what? Strong automatic memory. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా డేటా వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ద మెమరీ ఎలొకేషన్ అనేది, డీఎలొకేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. మనం మళ్ళీ మనకి జావా ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల మెమరీ ఇష్యూస్ రావు. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ అని కానీ, మెమరీ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ అని కానీ, అట్లాంటి ఎర్రర్స్ అనేవి మనకి రావన్నమాట. ఎందుకంటే ద మెమరీ మనకి అవసరం లేనప్పుడు, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు నల్, లేదా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయనప్పుడు, స్కోప్ లో లేనప్పుడు దాని కోసం యూజ్ చేసిన మెమరీ, వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఇట్ ఈజ్ డీఅలొకేటెడ్. మనం మళ్ళీ యూజ్ చేసేటప్పుడే మెమరీ అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్, we say Java is a robust language that is strong, and because of its automatic memory management, మనం యూజ్ చేయని ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా డీఅలొకేట్ చేస్తుంది మెమరీని. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ఎర్రర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానాన్ని బట్టి కూడా మనం దీన్ని రోబస్ట్ అనొచ్చు. ఓకే, గాట్ ఇట్. And the next feature is like it is architecture neutral. So what is the next point? It is something like architecture neutral. So here, what is this architecture neutral? As we said, like it is neutral because it is independent. And also, like we have some data types like int, character, float and all. In other C languages and all, like each and every data type will occupy some byte memory. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ నిన్న నేను చెప్పినట్టుగా it cannot understand the language that we are typing. It can understand only the bytes అని చెప్పాను, bytes and bits of code of data. So ఇక్కడ మనకి we have a good amount of storage here. When you're talking about integer, we have short, long. You can store a very big amount of data also, which can occupy a huge amount, like 64-bit and 34-bit of memory is there. So because of that, if you're working on any kind of architecture, ante మీ 32-bit operating system లో use చేసిన, 64-bit operating system లో use చేసిన, it will work same. It will occupy only specific amount of memory if అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీరు ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసినా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. దానివల్ల దీన్ని ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ అంటాం. సపోజ్ ఒక ఇంటీజర్ నెంబర్ అంటే ఒక నెంబర్ 12 స్టోర్ చేసుకోవడానికి 4 bytes ఆఫ్ డేటా మనం బైట్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అన్నాం కదా. ఒక్క బైట్ అంటే 8 bits ఆఫ్ డేటా అండి. ఎంత డేటా? 8 bits ఆఫ్ డేటా, వన్స్ ఆర్ జీరోస్. అట్లా మనకి సపోజ్ ఒక 12 అనే నెంబర్ స్టోర్ చేయడానికి 4 bytes అవసరమైంది అనుకోండి. మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద రాసిన, విండోస్ అయినా, లైనక్స్ అయినా, ఏ ప్లాట్ఫామ్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా, 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బట్టి లేదా దాని ఆర్కిటెక్చర్ ని బట్టి మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది మారదు, సేమ్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ we will say that it is architecture neutral. What is that? Architecture neutral language అని చెప్తాం. Clear everyone? And next, it is a dynamic language. It is a dynamic language where we can develop some real-time applications. It supports the dynamic loading of the classes.
Okay, it also supports many C or C++ functions also that we can be using here. So that is the reason we say that it is a dynamic language and it has a high performance when we compare to the other programming language. We have what? High performance also when we compare to the other languages. And it is more distributed. It is more distributed means you can use with some additional technologies like by implementing RMI, EGB like that. You can also distribute it in different users in different technologies also. So we call this as a distributed language. So these are the important features of the Java. And also we have so many other things. Hani avi meeku ippude ardham kavu. After learning few concepts, I will be telling about multi-threaded and also like how it is having high performance, how it is interpreted. ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూడొచ్చు. సో ఇంపార్టెంట్ వి మాత్రం చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రెటెడ్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఫీచర్స్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ లైక్ it is simple, object oriented, portable, and you can tell it is a platform independent. ఇట్లా మనకి different languages, different features ఉన్నాయన్నమాట. These are the completely what features of Java programming language. Why and how it is making the Java important is because of all these features. Because of all these features. Is it clear, everyone? The features of Java. అందరికి అర్థమైందా అండి? యువరాజ్, సోనియా, ముత్యాలరావు, లిఖిత, everyone? Yes, ma'am, got it. Okay. Okay. Yes, yeah, thank you. So like this, these are the complete features. Now, how to work with Java program? అసలు Java program తో ఎట్లా వర్క్ చేయాలి, ఏం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఒక Java లో ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం రాయాలి అంటే we have to install JDK, that is Java Development Kit. What is that? Java Development Kit, JDK. అంటే మనం ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఒక మొబైల్లో ఒక గేమ్ ఆడాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్లేస్ అ మొబైల్ ఇన్ ద గేమ్ ఇన్ ద మొబైల్, వాట్ యూ విల్ డూ? మనం అది ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, అవునా కాదా? అట్లాగే మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే దానికోసం మనం కొంత లైబ్రరీని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే వీ కెనాట్ వర్క్ విత్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ తో వర్క్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ జేడీకే. సో జావాలో మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయండి, మనం ఏ వర్షన్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ in the Google Chrome. You can just see here. You can go here to the Google and then here you can just type here like a JDK. I'm using JDK 17. You can use anything. Go here and you have to download. సో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా జావా అనేది ఒరాకిల్ తో కాన్ఫిగర్ అయి ఉందని, ఒరాకిల్ తో లింక్ ఉందని. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ ఓవర్ బై ఒరాకిల్. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ and then you can see different versions of the Java and also for different platforms. మీరు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు? లైనక్సా, మ్యాక్ ఓఎస్ఆ, లేదంటే విండోస్ ప్లాట్ఫామా, దేని మీద మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్. మీరు విండోస్ కనుక యూస్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు విండోస్ X4 ఇన్స్టాలర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తే చాలు. వాట్ ఈస్ దట్? విండోస్ X4 ఇన్స్టాలర్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ పేజ్కి వచ్చి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్.
మీరు ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే మీకు ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ తో రిజిస్టర్ అవ్వమని అడుగుతుంది. జస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఫ్యూ స్టెప్స్తో రిజిస్టర్ అవ్వండి సరిపోతుంది. లేదంటే ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్. Can you see the screen, Andy? Everyone? Yes, and yes. Okay. So all of you can, okay, I think you can see the screen now. So you have to go there and you have to download it. So మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు it will be available in the downloads. మీకు downloads లో నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేశాను కదా, ఇట్లా అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దీని మీద మీరు డబల్ క్లిక్ చేయాలి. డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ టు యువర్ మెషిన్. మీ మెషిన్లోకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో జావా ఇట్లా కిట్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కాబట్టి నేను ఎస్ అనట్లేదు. మీరు ఎస్ఎస్ అని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఇన్స్టాల్. సో ఏం చేయాలి, మీరు గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టైప్ జేడీకే ఏదైనా వర్షన్, లేటెస్ట్ వర్షన్. ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ 17. So you can select that and then you can click on Windows x64 installer. ఎందుకంటే మీది మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే మ్యాక్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలర్లోకి వెళ్ళండి. ఈ కంప్రెస్డ్ ఇవి అవసరం లేదండి, ఓన్లీ ఇన్స్టాలర్. ఎందుకంటే హూ ఆర్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అవన్నీ కావాలి, జేఆర్ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరే అన్ని. మనకి ప్రాక్టీస్ కోసం X4 ఇన్స్టాలర్ సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్ and you have to double click that, it will get installed. Step by step next అంటే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్, ఏదైనా మీరు కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు యూజువల్గా అది ఎక్కడ సేవ్ అయి ఉంటుంది? మై కంప్యూటర్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. మీరు ఏదన్నా కానీ కొత్తది డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద మై కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. మీరు ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చూస్తే కనుక యూ కెన్ సీ జావా. వాట్ యూ కెన్ సీ? జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. గాట్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫైల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో అందరూ ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవచ్చు. రేపటి సెషన్లోగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే గనక దెన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ అబౌట్ హౌ టు వర్క్ విత్ జావా ప్రోగ్రామ్. ఇవాళ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలా కంపైల్ చేయాలి అనేది మీరు కూడా ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు రేపటి సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే మీరు జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసి మీరు జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, ఓకే, అసలు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలి? ఓకే ఫైన్, జావా అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, జావా హిస్టరీ గురించి చూసాం, ఫీచర్స్, దాని అడ్వాంటేజెస్ చూసాం. అండ్ జావా ప్రోగ్రామ్తో వర్క్ చేయాలంటే మనం ఏం డౌన్లోడ్ చేయాలని చూసాం. ఈ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్లో మనకి జావా ప్రోగ్రామ్కి అవసరమైన క్లాసెస్, ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. whatever that are required for our programming, everything will be there available for us. We will be just using them. Okay, yes. అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలి? ప్రోగ్రామ్ మనం యూజువల్గా ఇన్స్టాల్ చేశాక నోట్ ప్యాడ్తో రాసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. వీ కెన్, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. కానీ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా కాదు, చాలా ఇయర్స్ నుంచి కూడా no one is much using notepad. ఎనీ ఐడిఈ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో చాలా కంపెనీస్, యాజ్ ఐ సా ఇన్ కాగ్నిజెంట్ ఆల్సో వేర్ ఐ వర్క్, like they are using something called Eclipse or IntelliJ IDE or NetBeans. ఇట్లాంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్సే యూజ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్ బికాస్ మీరు మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, ప్రోగ్రామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నోట్ ప్యాడ్లో రాయటం కన్నా ఒక ఐడిఈలో రాస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా మంది అడిగారు జావా కోడ్ కష్టమా అని. ఓన్లీ నోట్ ప్యాడ్లో రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కొంచెం కష్టమే, కానీ ఎప్పుడైతే ఇట్లా మనకి ఐడిఈస్ వచ్చినాయో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే చాలా పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ అదే రాసి ఇచ్చేస్తుంది మనకి లాజిక్ రాస్తే సరిపోతుంది. అండ్ మనకి ఏమేం క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి అని అన్ని సజెషన్స్ ఇస్తుంది. మనకి జస్ట్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు, మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు అలాగే ఎక్లిప్స్లో ఆర్ ఇందులోనే చేయమంటారు. మీకు ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఇచ్చేసి జస్ట్ లాజిక్ రాయమంటారు. ఆ లాజికల్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటే చాలు.
ఓకే, సో యూ విల్ బి లర్నింగ్ బోత్. ఫస్ట్ అయితే నేను నోట్ ప్యాడ్తోనే చెప్తాను, ఎందుకంటే నోట్ ప్యాడ్తో నేర్చుకుంటే మీరు ఇంటర్నల్గా అసలు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రాసే కన్నా కూడా మీరు కంప్లీట్గా ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్తో నేర్చుకుంటేనే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు ఎక్లిప్స్తోనే వర్క్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ విత్ ఎక్లిప్స్. ఇంకేదన్నా ఐడిఈ మీకు కావాలన్నా కానీ నేను అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద జావా ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, గో టు ద సర్చ్ అండ్ టైప్ ద నోట్ ప్యాడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్. అండ్ ఇందులో మనం కోడ్ రాస్తాం. వీ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ code. We have to write code inside it. So how we are going to write the code means you will be writing like class and then class name. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక జావా ప్రోగ్రామ్ అంతా క్లాసెస్ తో రిలేట్ అయి ఉంటుందని. క్లాస్ నేమ్ ఏదన్నా ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. సపోజ్ మనం బేసిక్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి బేసిక్ అని రాస్తున్నాను. అండ్ క్లాస్ కి దిస్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ and this is the ending. This indicates that you're starting your program and this indicates that you're ending the program. Understood? Clear? So this is how we write first step of your program. And inside this, you are going to write public static void main and then string arguments. This is a second line that you are writing here. And then again close in the bottom. In between మనం కోడ్ రాస్తాం. సో ఇదేంటండి క్లాస్ నేమ్ ఏదన్నా నేమ్ ఇస్తారు. అండ్ హియర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ప్రతిదీ కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ లా ఉంటదంటాం. అండ్ వీ కంటైన్ మెథడ్స్. యాజ్ వీ సెడ్ లైక్ క్లాస్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్ అన్నా మెథడ్ అన్నా ఒకటే, సేమ్. ఇక్కడ మెయిన్ అనేది ఒక మెథడ్ ఆర్ మెయిన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకోవచ్చు. సో ప్రతిదీ ఇట్స్ లైక్ ఏ హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జావా ప్రోగ్రామ్. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద జావా మీరు ఎంత కోడ్ రాసినా కానీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్. ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ లైక్ దట్. కానీ అదే ఎందుకు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మ్యామ్? మనం ఇందులో ఇంకేదన్నా మెథడ్స్ కూడా రాసామనుకోండి, అవి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు? ఈ మెయిన్ మెథడే ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్? అసలు ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అంటే ఏంటి? ఎందుకని మనం ఆ మెయిన్ అనే మెథడ్ ముందు ఇవన్నీ రాస్తున్నాం? ఐ విల్ టెల్ యూ. పబ్లిక్ అంటే ఎందుకని రాస్తామంటే ఇట్స్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇండికేటింగ్ దాట్ ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటున్నాం కదా, పబ్లిక్ అని ఇచ్చామంటే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్. ఇప్పుడు నేను మీ నేమ్ అడిగాను, మీ ఫేస్బుక్ ఐడి లేదా మీ జీమెయిల్ ఐడి, బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అడిగాను, మీరు చెప్తారు. అదే ఎవరైనా మీ పాస్వర్డ్స్ అడిగారు అనుకోండి, మీరు చెప్తారా? ఎవరికి అయినా స్ట్రేంజర్స్ కానీ ఎవరికి చెప్పరు మీరు పాస్వర్డ్స్. అంటే అది ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైతే పబ్లిక్ అని ఇస్తున్నారో యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ ఏదైతే ప్రైవేట్ అని చెప్తున్నారో నో వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ హౌ వి డిఫరెన్షియేట్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్. కాబట్టి మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ మెయిన్ మెథడ్ యాజ్ వాట్? Public. Clear why we are using public? It's an access modifier and we are telling the compiler that main is a public and it can be used by any class. And what do you mean by static? స్టాటిక్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నాం? జావాలో మన ప్రోగ్రాంలో ఏ మెథడ్ అయినా కానీ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేయలేం. దానికి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. కానీ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేస్తాం. ఎందుకని? అది స్టాటిక్ కాబట్టి. సో స్టాటిక్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మెథడ్ స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేశాము అంటే ఆ మెథడ్ కాల్ చేయటానికి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ బై ద క్లాస్ నేమ్. అందుకని మనం ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసి రన్ చేయగానే క్లాస్ నేమ్తోనే మనం రన్ చేస్తాం.
అందుకని మెయిన్ మెథడే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే మెయిన్ స్టాటిక్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మెయిన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అందుకని మెయిన్ మెథడ్ ని మనం స్టాటిక్ మెథడ్ అని ఇవ్వాలి. స్టాటిక్ ఇవ్వడం వల్ల డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ మెథడ్ ఈజ్ రన్నింగ్? మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ రన్నింగ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశాక మనం ఏదైనా వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తామా? చెయ్యం. డైరెక్ట్ గా ఇందులోనే ఏదో ఒక డేటా ప్రింట్ చేస్తాం. సో void indicates that the main method is not returning any value. void అని ఇచ్చాము అంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు అని అర్థం. సో ఎవ్రీ టర్మ్ అర్థమైంది కదండి. క్లాస్ నేమ్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనేది ఒక మెథడ్. మనం స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, జనరల్ గా స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఇస్తాం. అంటే మనం ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్ట్రింగ్ టైప్ అని, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని. మెయిన్ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్, వాయిడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్. మన వాయిడ్ అని ఇచ్చామంటే ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ స్టాటిక్ అని ఇచ్చామంటే ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ బై ద క్లాస్ నేమ్. యూ డు నాట్ రిక్వైర్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ పబ్లిక్ అని ఇచ్చామంటే ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ వన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ దిస్ యూ విల్ బి రైటింగ్, ఏదన్నా మనకి అవుట్పుట్ గా రావాలి అంటే యూ విల్ బి రైటింగ్ లైక్ system.out.println, and you can write inside like welcome to Java. Welcome to what? Java అని రాసి సెమీకాలన్ ఇస్తాను. ఈ system.out.println లో నేను ఏదైతే రాస్తానో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఏదైనా కానీ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం system.out.println అని ఇస్తాం. అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఇది కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎలా అయితే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ చెప్పాను. సో ఇక్కడ println అనేది ఏంటంటే మెథడ్. println అనేది ఏంటి? మెథడ్. అవుట్ అనేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్. సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే క్లాస్. సో నేను చెప్పాను కదా, ఒక్క స్టాటిక్ మెథడ్ నే మనం ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేయొచ్చని. కానీ println అనేది అలా కాదు, స్టాటిక్ కాదు. ఇట్స్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్. అందుకని మనం ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయాలి. అవుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, సిస్టమ్ అనేది క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్ ఉందన్నమాట. మనం ఎట్లా బేసిక్ లో మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నామో, మనం జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, అందులో సిస్టమ్ అనే క్లాస్ ఉంది, println అనే మెథడ్ ఉంది. ఈ println అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే అవుట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఏ క్లాస్ లో? సిస్టమ్ క్లాస్ లో. సో వెన్ యూర్ రైటింగ్ system.out.println, so we are telling to print on the screen whatever you are writing in between. Then it prints whatever that write, like welcome to Java, and screen మీద అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? సో అందుకనే మనం క్లాస్ ని సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా సేవ్ చేయండి. సి డ్రైవ్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, మీరు ఎక్కడైనా సేవ్ చేయండి. ఇన్ సి, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ స్టోరింగ్ ఇన్ మై ఫోల్డర్ లిఖిత, అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ కావాలంటే క్రియేట్ చేస్తాను. ఇన్ దట్ లైక్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ ఫుల్ స్టాక్ 17 అని ఆ ఫోల్డర్ లో నేను క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడైనా కానీ క్యాపిటల్ లెటర్ తో ఉండాలి. అండ్ ఏ క్లాస్ నేమ్ అయితే ఇస్తామో ఆ నేమ్ .java అని సేవ్ చేయాలి. వేరే నేమ్స్ తో సేవ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే వేరే నేమ్ తో సేవ్ చేస్తే ఎర్రర్ రాదు, కానీ ఆ క్లాస్ నేమ్ లో మెయిన్ మెథడ్ కోసం కంపైలర్ ఎదుగుతుంది. కానీ మెయిన్ మెథడ్ బేసిక్ క్లాస్ లో ఉంది. అందుకనే క్లాస్ ఎప్పుడూ కూడా ఏ క్లాస్ లో అయితే మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నారో ఆ నేమ్ తోనే సేవ్ చేయాలి. అప్పుడే మెయిన్ స్టాటిక్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో రన్ అవుతుంది. ఇలా ఇంటర్నల్ గా ఇంత లింక్ ఉంటుంది. అంత ఈజీగా ఊరికే రూల్స్ లేవన్నమాట. సో బేసిక్ అనే ఎందుకు సేవ్ చేయాలంటే బేసిక్ క్లాస్ లోనే మెయిన్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి, ఆ మెయిన్ స్టాటిక్ కాబట్టి. స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్ని డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేయొచ్చు.
అందుకనే మనం కంపైల్ చేయడానికి క్లాస్ నేమ్ వాడతామండి. ఆ కమాండ్స్ అన్ని రేపు చెప్తాను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఎగ్జిక్యూట్. సో basic.java అని సేవ్ చేయాలి అండ్ కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి. అదంతా రేపటి క్లాస్లో నేను చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ క్లాస్. ఎలా జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, ఏదన్నా ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి క్లాస్ నేమ్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ అండ్ ద println మెథడ్. ఓకేనా అండి? అందరికి అర్థమైందా అండి? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గురించి అందరికి అర్థమైందా అండి? రేపు క్లాస్లో నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రాసెస్ అంతా చూపిస్తాను. మీకు అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది ఇవి ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా రన్ అవుతాయి అని. అస్సలు ఐడియా లేని వాళ్ళకి కొంచెం రన్ చేసి చూపించేటప్పుడు కాస్త వరకు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. రేపటి సెషన్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రేపటి సెషన్ ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి నోట్ ప్యాడ్లో రాసిన కోడ్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది రేపటి సెషన్లో చెప్తాను. ఈలోపు అందరూ కూడా మీరు జేడీకే అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా అండి? ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే కనుక రేపు నాకు మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసినా కానీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఎవ్రీవన్? అందరూ కూడా నిన్న ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్కే ఒకసారి మళ్ళీ డెమో 1 సెషన్ అటెండ్ అయినట్టు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా అండి? ఎస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ టుమారో సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? ముత్యాలరావు, సోనియా, లిఖిత, యువరాజ్. లేదు లేదు, క్లియర్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి అందరికి? లిఖిత, సోనియా, యువరాజ్. యువరాజ్, కెన్ యూ మెసేజ్ or can you unmute and tell me? Clear? Okay, ma. Thank you. Okay, then we'll continue in tomorrow's session. Yeah. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. జాయిన్ టుమారో ఆన్ టైం.